اللہ رب العزت نے ہمیں اور آپ کو اپنے دلوں کو ثواب سے بھرنے، نور سے بھرنے کا موقع عطا فرمایا ہے، لہٰذا اس عشرے میں ذرا کوشش کر لیجئے، اپنے آپ کو اللہ کے سامنے پیش کر دیجئے، اپنے دامن دل کو پھیلا دیجئے، اپنے ہاتھوں کو اللہ کے سامنے اٹھا دیجئے۔ ماں بہنیں، اپنی آنچل کو خدا کے سامنے اٹھا دو، اپنی پیشانی کو خدا کے سامنے جھکا دو، اپنے دل کو اللہ سے لگا لو، پھر دیکھو اس کی برکتیں، اس کے فائدے ہمیں کیا کیا حاصل ہوتے ہیں۔ یہ عشرہ نکل جائے گا، پھر اس کے بعد 1 سال کے بعد ہی ہمیں یہ موقع ملے گا، لہٰذا جہاں تک ہو سکے اپنے وقتوں کو ذرا قیمتی بنا لیجئے۔ یاد رکھیں، دنیا میں جتنی خواتین گزری ہیں جو نامور تھی، جو بہت زیادہ جن کا کارنامہ تھا، جن کو اللہ تعالیٰ نے بہت سارے کارناموں کے لیے قبول کیا تھا، جن سے اللہ تعالیٰ نے دین کا کام بھی لیا تھا، جن کی قربانیوں کو اللہ نے زندہ رکھا تھا، جن کے نام کو خاندان میں اللہ نے نیکی کے ساتھ زندہ رکھا، یہ وہ خواتین ہیں، یہ وہ مستورات ہیں جنہوں نے اپنے وقت کی قیمت کو پہچانا، جنہوں نے وقت کی قدردانی کی ہے۔ جو وقت آیا، بابرکت وقت آیا، فضیلت والا وقت آیا، اجر و ثواب والا وقت آیا، اس کا لحاظ کیا، ایک ایک لمحے کو قیمتی جان کر انہوں نے اس کو استعمال کیا۔ وہی خواتین، وہی مستورات، وہی اللہ کے بندے آگے بڑھے، اور جنہوں نے سن لیا، ایک کان سے سنا دوسرے کان سے اڑا دیا، یا سننے کی کوشش ہی نہیں کی، ان کا کوئی کارنامہ نہ ہو سکا، کوئی مقام و مرتبہ ان کو مل نہ سکا۔ لہٰذا اگر ہم آپ چاہتے ہیں کہ جس طرح رمضان کے مبارک مہینوں میں ہم نے کچھ نہ کچھ اللہ کے حضور پیش کیا تھا، لہٰذا کوشش کر لیجئے، اپنے آپ کو لگا دیجئے، اپنی زبان کو لگا دیجئے، تبھی جا کر مقام و مرتبہ ہم اور آپ پا سکتے ہیں۔ ورنہ صرف سوچنے سے کچھ نہیں ہوتا، صرف کہنے سے کچھ نہیں ہوتا، بلکہ انسان کو چاہیے کہ محنت کرے، اور محنت کرنے کے ساتھ ساتھ آگے کو بڑھتا رہے۔ چنانچہ آپ دیکھیں، اللہ کے بندوں کی طرح اللہ کی بہت ساری بندیاں وہ ہوا کرتی تھیں جن کا دن کام میں گزرتا تھا، مگر جن کی راتیں عبادتوں سے سجی ہوتی تھیں، جن کے ہاتھ کام میں ہوتے تھے مگر ان کی زبان یاد الہی میں ہوتی تھی، ان کی زبان پہ ذکر و تسبیح کے کلمات ہوا کرتے تھے۔ نماز ہو یا روزہ، ذکر ہو یا تلاوت، صلاۃ و سلام ہو یا استغفار، ہمیشہ ان کی زبان پہ ہوا کرتا تھا۔ اسی بنیاد پر آپ تاریخ پہ ایک نگاہ ڈالے میری ماں بہنیں، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ اپنے معمولات، اپنے معمول کی پابند تھی، جو نوافل پڑھتی کرتی وہ ہمیشہ پابندی کے ساتھ کیا کرتی تھیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ بڑی پابندی کے ساتھ چاشت کی نمازیں پڑھا کرتی تھیں، کثرت سے روزہ رکھا کرتی تھیں، ہر سال کوشش کر کے حج ادا کرتی تھیں۔ اللہ اللہ، ہر سال حج بھی ہو، پورے سال بکثرت روزے بھی ہوں، نوافل کا اہتمام بھی ہو۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام ہم نے آپ نے دیکھا کہ اللہ نے کیا بلند مقام عطا فرمایا تھا۔ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے، وہ پابندی کے ساتھ ایام 20 کا روزہ رکھا کرتی تھیں، یعنی ہر مہینے 3 روزے پابندی کے ساتھ رکھتی تھی، نوافل کا اہتمام بھی تھا اور روزوں کا ہمیشہ التزام بھی تھا۔ یہ وہ خواتین ہیں، یہ اللہ کی وہ بندیاں ہیں جن کی نگاہوں میں ہمیشہ اللہ کی رضا، جن کی نگاہوں میں جنت کے بڑے درجے، جن کی نگاہوں میں حسن خاتمہ کی تمنا، جن کی نگاہوں میں ہمیشہ اللہ کی خوشنودی ہوا کرتی تھی۔ لہٰذا روزوں کا رکھنا ان کے لیے آسان، نوافل پر پابندی سے عمل کرنا ان کے لیے آسان، ہر سال حج کرنا ان کے لیے آسان۔ حضرت زینب بنت جہش کے بارے میں آتا ہے، اللہ اللہ، وہ جہنم کو سوچتی، وہ قبر کے ہولناک منظر کو سوچتی، وہ اللہ کے غیظ و غضب کو سوچتی، اور پھر اپنی کوتاہی پہ اگر ان کی نگاہ جاتی
تو आहोजारी के साथ वो रोती थीं, उनके आंचल का हिस्सा भीग जाता था, वो अल्लाह के हुजूर आंसू के कतरे पेश करती थीं। ये हज़रत ज़ैनब बिन्त जहश, वो अपने आप के लिए भी रोती थीं, मुर्दों के लिए भी रोती थीं, जिंदों के लिए भी रोती थीं। ये हमारी गुजरी हुई वो ख़वातीन हैं जिनकी ज़िंदगी को अल्लाह ने ख़ास तौर पर औरतों के लिए नमूना बना के दिया था। हज़रत जुवैरिया बहुत ही ज़्यादा आबिदा थी, जाहिदा थी, इबादत और ज़ुहद व क़नात में बहुत ही मशहूर व मारूफ थी। अल्लाहु अकबर। तस्बीह व तहलील, ज़िक्र व तिलावत में हमेशा मशगूल रहती थी, अपने आप को थका देती थी। एक दफ़ा नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाए और तशरीफ़ लाने के बाद देखा कि फ़ज्र की नमाज से लेकर इशराक़ तक, बल्कि हो सकता है तहज्जुद भी के साथ बैठी हों, ज़िक्र व अशगाल में मशगूल हैं, और नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम किसी ज़रूरत से बाहर तशरीफ़ ले गए। आप अंदर तशरीफ़ लाए, फरमाया जुवैरिया, अगर तुम सुब्हानल्लाह बिहम्दिही अदद खल्क़िही व रिज़ा नफ्सिही व ज़िनत अर्शिही व मिदाद कलिमातिही पढ़ लिया करो तो इतने वक्त तक के लिए तुम्हारे वास्ते काफ़ी हो जाएगा। मकसद ये था, अफजल और बेहतर तो यही है कि अल्लाह की बंदियां भी मुसल्ले पर रहें और अल्लाह का जिक्र करती रहें, लेकिन अगर कभी कोई ज़रूरत पेश आ जाए, कभी कोई काम व काज पेश आ जाए और ज़्यादा देर तक अगर तस्बीह के वास्ते न बैठ सकें तो मायूस होने की ज़रूरत नहीं है। अल्लाह ने उसका मुतबादिल, उसका बदल दे दिया कि औरतें अगर इसको पढ़ लें तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इतनी देर बैठने के बराबर उसको अजर व सवाब अता कर देते हैं। अल्लाहु अकबर। हज़रत उम्मे हबीबा रज़ी अल्लाह ताला ने एक दफ़ा सुन लिया कि जो इंसान 12 रकत नफल की पाबंदी करेगा अल्लाह जन्नत में उसके वास्ते घर बना देंगे। कैसा शौक़ था, कैसा जज्बा था हज़रत उम्मे हबीबा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का। एक दफ़ा सुन लिया, मरते दम तक पूरी ज़िंदगी वो 12 रकत नफल पाबंदी के साथ पढ़ा करती थीं। ये है जन्नत की तलबगार, ये है अल्लाह की रज़ा, अल्लाह की खुशनुदी, अल्लाह की रहमत, अल्लाह की नेमतों के तलबगार हैं कि जब सुन लिया एक दफ़ा तो फिर कुछ भी हो जाए, बीमारी हो, कोई परेशानी हो, कोई दुश्वारी हो, कोई मेहमान हो, मगर वक्त निकाल कर अपने वक्त की कदरदानी करते हुए वो अपने मामूलात की पाबंदी किया करती थी। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते, मैं हज़रत फ़ातिमा को देखा करता कि वो घर का काम भी करती थी, खाना भी पकाती थी, उसी दरमियान उनकी ज़बान पे ज़िक्र भी जारी रहता था। ये हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा कौन है? नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लख्ते जिगर हैं, आपकी नूरे नज़र हैं। अल्लाह अकबर। इससे बढ़कर और क्या शराफत हो सकती है। मगर उसके बावजूद हज़रत अली फरमाते हैं, मैं अक्सर व बेशतर देखता था कि हज़रत फ़ातिमा की ज़बान पे ज़िक्र इलाही है। अंदाज़ा लगाएं इन हज़रात को किस कदर शौक़ है, कितना जज्बा है अपने वक्त को बचाने का, अपने काम करते हुए अपने अल्लाह को याद में लगे रहने का कैसा जज्बा है। हज़रत अस्मा बिन्त बकर के बारे में आता है कि एक दफ़ा बीमार थी वो, और नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम हज़रात सहाबा के साथ नमाज कुसूफ पढ़ रहे थे। नमाज कुसूफ बहुत तवील नमाज पढ़ी गई। जब ये आई और देखा कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम सूरज ग्रहण की नमाज अदा फरमाते हैं तो हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के मकान में खड़ी हो गई, नमाज में शरीक हो गई। बीमार हैं, कमज़ोर हैं, उसके बावजूद अमल का शौक़ देखें, खड़ी हो गई। बहुत देर तक खड़ी रहने की बिना पर गिरी और बेहोश हो गई, मगर बेहोश होने का ख्याल नहीं आया। ये खुश हुई कि मुझे कम से कम नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इक्तिदा में ये ख़ास नमाज पढ़ने का मौका तो मिल गया। यह है जज्बा, यह है शौक़। जब इंसान के दिल में जज्बा हो, शौक़ हो, फ़िक्र हो, लगन हो, तो चाहे बीमार जिस्म क्यों ना हो, चाहे बीमार जिस्म से इंसान बिस्तर पे पड़ा क्यों ना हो, फिर भी उसके अंदर अमल का जज्बा उभरता है। इंसान बिस्तर पे पड़े पड़े भी कुछ न कुछ कर गुजरता है। कोशिश कीजिए, इरादा कीजिए। जिन ख़वातीन का तज़किरा हमारे आपके सामने आया,
جن امہات المومنین کا تذکرہ ہمارے آپ کے سامنے آیا ہے ان کی زندگی کو ذرا نمونہ بنا لیجئے اور اپنی وقت کو قیمتی بنا لیجئے۔